وہ ASP زارون خان زادہ تھا جو سول ڈریس میں بس اسٹیشن آیا تھا جب اس کی نظر ایک 17 سالہ روتی حسین لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی دکھنے میں بے انتہا معصوم تھی۔ اس نے دل کو سنبھالتے اس لڑکی سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا اس کا ٹکٹ کھو گیا۔ زارون خان زادہ مسکرا کر اس کے لیے ٹکٹ خریدنے گیا تو اس کی جیب سے پرس غائب تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی غائب تھی۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ معصوم لڑکی چور تھی، بھلا اسے کیسے اندازہ نہ ہوا۔ کچھ دن گزرے جب ایک روتی ہوئی لڑکی کو پولیس اسٹیشن لایا گیا جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں چور نہیں ہوں، پر جوں ہی SP زارون کو دیکھا رنگ سفید پڑنے لگا۔ SP زارون خان زادہ کا قد درمیانہ، چال میں دبدبا اور آنکھوں میں بے رحم سچائی تھی جو کسی بھی جھوٹ کو پلک چھپکتے بے نقاب کر سکتی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح صبح سویرے یونیفارم کے بجائے سادہ کپڑوں میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا شور سنائی دیا، ایک نوجوان لڑکے کی تیز چیخیں جیسے کوئی اذیت میں ہو۔ زارون نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ماحول کو جانچا، پھر تیز قدموں سے اندرونی جانب بڑھا۔ چوکی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کانسٹیبل کو آواز دی، یہ شور کیسا ہے؟ کانسٹیبل تھوڑا گھبرا کر آیا، سر ایک لڑکا ہے، حسیب نام ہے، کل رات کسی لڑکی کو سڑک پر ہراساں کرتے ہوئے پکڑا گیا، نشے میں تھا، لوگوں نے مار پیٹ کر ہمیں حوالے کیا۔ زارون نے ایک پل کو آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ اسے ایسے لڑکوں سے شدید نفرت تھی جو عورتوں کی عزت کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اس کا دل چاہا فوراً اس لڑکے کو دیکھے، اس کی آنکھوں میں جھانکے اور دیکھے کہ وہاں ذرا برابر بھی پشیمانی ہے یا نہیں۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے بیٹھا حسیب واقعی کسی آوارہ اور بگڑے ہوئے لڑکے کی مثال تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر معمولی زخم، آنکھوں میں غرور اور بے خوفی۔ زارون کی تیز نگاہوں نے حسیب کو مکمل طور پر پڑھ لیا۔ تو تم ہو وہ گند جو سڑکوں پر بیٹیوں کے وقار کو روندتا ہے؟ زارون کی آواز میں زہر تھا۔ حسیب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا مگر کوئی شرمندگی نہیں تھی، الٹا ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، جیسے کہہ رہا ہو کیا کر لو گے؟ زارون نے اس لمحے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ایسے چھوڑنا جرم ہوگا۔ وہ حسیب کے قریب گیا، میز پر رکھا ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور سختی سے کہا، تمہیں تمہارے جیسے آوارہ لوگوں کا انجام دکھانا میرا فرض ہے۔ اگلے چند لمحے حسیب کی چیخیں دوبارہ پولیس اسٹیشن کے حال میں گونجنے لگی۔ کانسٹیبل نے ایک دو بار ہچکچا کر زارون کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔ صرف دو دن میں حسیب کی آنکھوں کی وہ روشنی مانند پڑ گئی جو غرور اور بدتمیزی کا عکس تھی۔ اب وہ دبک کر بیٹھا تھا، زبان سے نکلتی ہر بات میں معافی کا انداز اور چہرہ جیسے گواہی دے رہا ہو کہ وہ اپنی حرکتوں پر نادم ہے۔ زارون نے آخری دن اسے کمرے میں بلا کر کرسی پر بٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر پھر کسی عورت کو تنگ کیا تو میں قانون کے پردے میں وہ سب کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، مگر یاد رکھو تمہاری ہر حرکت پر میری نظر رہے گی۔ حسیب بغیر کچھ کہے نظریں جھکائے باہر نکل گیا۔ زارون نے گردن موڑی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر سورج نکلا ہوا تھا مگر اندر ایک طوفان تھم چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ آج انصاف جیت گیا، چاہے لمحاتی طور پر ہی صحیح۔ ایسے لوگوں کو قانون کے خوف میں رکھنا بھی خدمت خلق کا حصہ تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہی حسیب آنے والے دنوں میں اس کی زندگی میں زہر گھولنے والا ہے۔ ابھی تو لڑائی شروع ہوئی تھی، اصل جنگ آگے تھی۔ رات کی سیاہی نے گلیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، چاند دھندلے بادلوں کی اوٹ میں چھپتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں جہاں دروازے کی چٹکنیں ٹوٹ چکی تھی، تنہائی اور دکھ کے سائے رقص کر رہے تھے۔ گھر کے ایک کمرے میں ایک کمزور سانسوں کے لیے لڑتی ہوئی عورت بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ سانسوں کی بے ترتیبی سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے کنارے پر کھڑی ہے۔ اس کے پاس بیٹھی ایک کم عمر لڑکی جو کہ دکھ، بے بسی اور لاچاری کا مجسمہ تھی، اپنی ماں کے ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ اس کا نام ماہ پری تھا۔ ماہ پری 17 سالہ وہ لڑکی جس کے چہرے پر دنیا کے ستموں نے وقت سے پہلے سنجیدگی کی لکیریں کھینچ دی تھی۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتی، شاید کسی مدد کی امید میں، شاید کسی معجزے کی تلاش میں۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں پوچھی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ حسیب، اس کا بڑا بھائی، قدموں کی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا، آنکھوں میں نشے کی نمی، چہرے پر زخموں کے نشان اور لبوں پر غصے کی سخت لکیر۔ اس نے جوتے زور سے فرش پر مارے اور کرسی پر بیٹھتے ہی زور سے چیخا، پانی لاؤ ماہ پری۔ ماہ پری نے جلدی سے کٹورے میں پانی لا کر دیا مگر اس کی آنکھیں بھائی سے کچھ کہنے کی منتظر تھیں۔ بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ دوا کے بغیر اس کی آواز رند گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حسیب نے پانی کا گلاس پٹخا اور چیخا، پھر وہی رونا دھونا، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں چھپا ہوا، جاؤ جس سے ادھار مانگ سکتی ہو مانگو، مجھے تنگ مت کرو۔ ماہ پری پیچھے ہٹی۔
जैसे थप्पड़ खाया हो। भाई बस दवाई के चंद पैसे ही तो चाहिए, मैं खुद काम करने लगूंगी, मगर आज अम्मी के लिए दवा ज़रूरी है। हसीब की आंखों में चिंगारियां भड़क उठी। उसने कुर्सी से उठते हुए एक झटके से हाथ नचाया। क्या तुम लोगों की वजह से ही नाजिश मैके नहीं चली गई? उसने साफ कह दिया था कि वो तुम दोनों की खिदमत नहीं करेगी। तुम्हारी ये माँ और बहन उसकी बर्दाश्त से बाहर थे। अब मुझ पर जुल्म ना डालो। माँ परी ने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। दिल जैसे अंदर से चटक गया हो। वो जानती थी कि भाई की बीवी नाजिश को उनकी बीमारी, गुर्बत और हालत कभी भी काबिल कबूल ना थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बोझ भाई की मोहब्बत पर पड़े। वो बस माँ को मरते हुए नहीं देख सकती थी। चंद लम्हे खामोशी रही। हसीब ने सिगरेट सुलगाई, धुआं हलक से निकाला और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। माँ परी जमीन पर बैठ गई। माँ की कराही, दिल की शिकस्त और भाई की बेहिसी, ये सब उसके लिए मामूल बनता जा रहा था। मगर आज उसने तहैया कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने माँ को एक नज़र देखा, चादर दुरुस्त की और आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गई। वो गली गली, दरवाज़ा दरवाज़ा, नज़रों से खुददारी को हटाती मांगने निकली थी। उसने सोचा शायद कोई पुराना हमसाया, कोई पुरानी ममानी या कोई दुकानदार उसकी बेबसी को समझ लेगा, मगर हर जगह एक जैसे अल्फाज थे। अभी हमारे पास तंगी है, आजकल तो किसी के पास कुछ नहीं, कल आना, शायद कुछ हो। और कुछ लोगों ने तो साफ साफ कहा, हमारे दरवाजे पर फिर ना आना। रात पड़ रही थी, चांद ऊंचाई पर जा चुका था। माँ परी की चप्पल की एक पट्टी भी टूट चुकी थी और पाँव जख्मी हो चुके थे। वो चलती रही, कभी रोती, कभी माँ को याद करके रुक जाती, फिर दोबारा चल पड़ती। आखिरकार एक दुकानदार ने चंद 100 रुपये थमा दिए और कहा, बस दुआ दे देना बेटा। वो शुक्रिया अदा करती हुई वापस पलटी। दिल में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर एक खामोश सी तमानियत थी। आज माँ के लिए दवा होगी, शायद वो सांसें दोबारा नॉर्मल हो जाएं। जब वो घर वापस पहुंची तो हसीब घर पर नहीं था। वो सुबह मामूल से कुछ ज्यादा खामोश थी, जैसे फिजा भी माँ परी की तन्हाई और थकन में डूबी हुई हो। माँ की दुआ, दुकानदार का उधार, भाई की झड़कियाँ, सब कुछ उसकी उम्र से बड़ा बोझ बन चुका था। आंखों के गिर्द हल्के बालों की बेतरतीबी, कपड़ों की मानदगी, हर चीज उसकी गुर्बत और बेबसी की चुगली खा रही थी। मगर आज वो फिर भी कुछ उम्मीद लिए दरवाजे से निकली थी। माँ की नींद को देखकर चुपचाप चली गई ताकि उसकी नींद खराब ना हो। कुछ दिन पहले मोहल्ले के एक दुकानदार ने बताया था कि शहर के दूसरे कोने में एक बड़ा मकान है जहाँ सफाई के काम के लिए एक लड़की की तलाश है। बगैर कुछ सोचे वो वहाँ जा पहुंची। मालिक एक दरमियानी उम्र का आदमी था जिसकी निगाहें अजीब थीं। मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर वो मुस्कुराहट सीधी दिल को चीरती थी। उसने माँ परी को देखा, एक लम्हे को सर से पाँव तक जांचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। काम कुछ मुश्किल नहीं बेटा, बस थोड़ी सफाई, बर्तन और कपड़े। अगर वक्त पर आती रहोगी तो 1000 महीना दे दूंगा। माँ परी ने खामोशी से सर हिला दिया। उसे पैसों की ज़रूरत थी, इज्जत की नहीं। वो जानती थी कि उसकी माँ के लिए दवा लेना ज़रूरी है और वो किसी भी काम से पीछे नहीं हटेगी। पहले दिन का काम थका देने वाला था, मगर वो चुप रही। दूसरे दिन भी वो वक्त पर पहुंची। मालिक ने उसे एक कप चाय दी, कुछ काम करवाकर सोफे पर बिठाया और फिर छोटे छोटे सवाल पूछने लगा, जैसे कि वो किसी इंटरव्यू में बैठी हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? शादी हुई? माँ बाप? माँ परी ने मुख्तसर जवाब दिए, सिर्फ इतने कि सामने वाला मजीद कुछ ना पूछे। लेकिन वो आदमी कुछ और सोच चुका था। तीसरे दिन उसने सफाई के बहाने माँ परी को अंदर के कमरे में भेज दिया जहाँ कुछ नहीं था सिवाय खामोशी के। जैसे ही वो झुककर कालीन समेटने लगी, वो आदमी पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें माँ परी के करीब आकर टूटने लगी। तुम्हें तकलीफ हो रही है, थक गई हो, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। माँ परी पीछे हटी। उसकी आंखों में वही खौफ उभरा जो एक बार रास्ते में गुजरते लड़कों की नजरें देख चुकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, सफाई मुकम्मल कर लेती हूँ। वो आदमी मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट अब और ज्यादा मकरूह हो चुकी थी। बेटा, तुम जैसी लड़कियों को तो बहुत कुछ सीखना होता है, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। माँ परी के हाथ कप कपाने लगे। उसने झाड़ू छोड़ा,
2 कदम पीछे हटी और नजरें जमीन पर गाड़ दी। उसे हर चीज धुंधली दिखाई देने लगी। सांसें तेज हो गईं, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी, उसने जल्दी से बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। इतनी जल्दी? अभी तो तुमने काम भी मुकम्मल नहीं किया। वो करीब आया, मगर माँ परी ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में कामयाबी हासिल कर ली। वो गली में दौड़ती हुई निकली, आंखों में आंसू, दिल में खौफ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ती रही जब तक सांस ना रुक गई। फिर एक जगह आकर रुक गई। सड़क के किनारे एक पुराना सा बेंच, जहाँ कई बार फकीर और मजदूर बैठते थे। वहां बैठते ही उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया। फिर वही सोचे, कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे। भाई के लिए वो सिर्फ बोझ थी। माँ की बीमारी खत्म नहीं हुई, दवा के पैसे अभी बाकी थे, और अब ये नौकरी भी खत्म हो गई। वो रोई, जोर से रोई, जैसे दिल का सारा जहर आंखों से निकल जाएगा। लोग गुजर रहे थे, कुछ ने देखा, कुछ ने अनदेखा किया। कुछ की नजरें अफसोस से झुकी, कुछ ने नजरें चुरा ली, मगर किसी ने भी ना पूछा कि वो वहां क्यों बैठी है, और ना ही किसी ने उसे तसल्ली दी। वक्त गुजरता रहा, सूरज की तमाज़त कम हुई, शाम होने लगी, पर माँ परी वहीं बैठी रही। उसका चेहरा अब रो रो कर सूज चुका था, मगर उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे उम्मीद, ख्वाब और ख्वाहिशें सब रेत की तरह फिसल रहे हों। फटे पुराने शलवार कमीज में लिपटी वो सहमती कांपती खुद से बेखबर बैठी थी। उसे ये दुनिया अब एक जंगल लगती थी, जहाँ वो एक नाजुक परिंदे की तरह हर तरफ से शिकार होने के करीब थी। मगर शायद दिल के किसी कोने में एक रोशनी की लकीर अभी बाकी थी। शायद जिंदगी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। शायद कोई मौजज़ा बाकी था, या शायद किस्मत का एक और इम्तिहान। बाजार की गहमागहमी अपने अरूज पर थी। दोपहर की धूप में सड़कें सुनहरी सी लग रही थीं, मगर ज़ारून खान सादा के लिए ये एक मामूल का दिन था। आज वो पुलिस स्टेशन के रवायती बोझ से अलग सादा कपड़ों में एक आम इंसान की तरह खरीदारी के लिए निकला था। जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो चश्मा आंखों पर, बाजू में घड़ी की झलक, और चलने में वही पुरएतमाद वकार अंदाज था जो उसकी शख्सियत का खासा था। हर कदम में वकार, हर नज़र में खुददारी। वो सब्जी की दुकान पर गया, कुछ फल खरीदे, फिर आगे बढ़ा। बाजार के बीचों बीच एक मोड़ पर एक बूढ़ा फकीर हाथ फैलाए बैठा था। कपड़े मैले थे, आवाज़ कमज़ोर, मगर निगाहों में अजीब सी बेबसी थी। ज़ारून का दिल नरम पड़ा। जेब से अपना पर्स निकाला और बगैर सोचे समझे 500 का नोट निकालकर फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर ने दुआओं के साथ हाथ बुलंद किए और ज़ारून मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। ये सारा मंजर एक तरफ बेंच पर बैठी शिकस्ता चेहरे वाली माँ परी देख रही थी। वो वहीं बैठे बैठे जिंदगी के जख्म चाट रही थी, मगर उस वक्त जब उसकी नज़र ज़ारून के हाथ में मौजूद पर्स पर पड़ी तो दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। उसने देखा वो वैलेट चमड़े का था, साफ सुथरा, वजनी। जब वो पर्स से पैसे निकाल रहा था तो एक लम्हे के लिए अंदर मौजूद नोटों का रंग उसकी आंखों में उतर आया। 1, 2, 3 नहीं, 5-5 हज़ार के नोटों की झलक ने उसके अंदर भौचाल मचा दिया। दिल की गहराइयों में एक सोच ने अंगड़ाई ली। माँ का चेहरा आंखों में घूम गया, उसकी कमजोर सांसें, लरसते हाथ, और वो लम्हा जब दवा के बगैर वो तड़प रही थी। वो लम्हा जब कोई उधार देने को तैयार नहीं था, जब नौकरी भी छिन चुकी थी। एक पल के लिए उसकी रूह जैसे चीख उठी, काश काश ये पैसे मेरे होते। मगर फिर फौरी तौर पर उसने अपने ख्यालात को झटका। दिल ने मलामत की, नहीं ये चोरी होगी, लेकिन दिमाग जैसे पेट की भूख और माँ की बीमारी ने काबू में कर रखा था। अब वही ज़माना संभाल चुका था। आंखें बार बार ज़ारून के वॉलेट को देख रही थी जो अब उसके हाथ में था। वो फकीर से बात कर रहा था, दूसरा हाथ जेब में मसरूफ था। इर्द गिर्द की भीड़ में एक पल का ध्यान बटने का मुकम्मल मौका था। माँ परी का सांस रुकने लगा। अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ माँ का चेहरा, दूसरी तरफ इज्जत का सवाल। एक तरफ दर्द की दवा, दूसरी तरफ ज़मीर की चोट। लेकिन दिल में एक जुमला गर्दिश करता रहा, क्या इज्जत का क्या फ़ायदा जब माँ की जान पर बनी हो। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की और फिर खुद को एक फैसले के दहाने पर पाया। ज़ारून ने जैसे ही पैसे देकर फकीर की तरफ देखा, पीछे खड़ी माँ परी तेजी से बढ़ी, जमीन पर गिरा एक अखबार का पुर्जा उठाया और आगे बढ़कर वैलेट पर नज़र जमाई। और तब ही ज़ारून ने फकीर की बातों में मसरूफ़ होकर अपनी जेब में वॉलेट रखने की कोशिश की, मगर वो लम्हा
وہی تھا جب والٹ نیچے گرا اور ماں پری نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ لمحہ شاید سیکنڈوں کا تھا، لیکن اس کے اندر ایک پوری زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ والٹ ہاتھ میں آتے ہی اس کے قدم خود بخود مڑ گئے، وہ بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ پسینے تھے شرابور، دل کی دھڑکن قابو سے باہر، مگر آنکھوں میں صرف ایک بات، ماں کی دعا آج مکمل ہو جائے گی۔ زارون نے جیب پر ہاتھ ڈالا تو وہ خالی تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فقیر بھی حیران تھا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب، وہ لڑکی، وہ جو روتی ہوئی بیٹھی تھی، وہی والٹ لے کر چلی گئی۔ میں نے آواز بھی دی تھی آپ کو۔ زارون کا چہرہ ایک دم بدل گیا، دانت بھینچے، آنکھوں میں غصہ اور دل میں جلن۔ کیا میں اتنا سادہ ہوں؟ اس نے خود سے کہا۔ جسے میں نے مظلوم سمجھا وہی مجھے لوٹ کر چلی گئی، مگر وہ ابھی نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ دھوکہ سمجھ رہا ہے وہ ایک اور مجبوری کی چیخ تھی، ایک بے آواز التجا، ایک ایسی آزمائش جس میں ایک معصوم لڑکی نے خود کو گنوا دیا تھا تاکہ اپنی ماں کو بچا سکے۔ اس لمحے زارون کا دل تو زخمی ہوا، لیکن قسمت نے کہانی کا ایک نیا ورق کھول دیا تھا۔ آزمائش صرف ماں پری کی نہیں تھی، اب وہ زارون کی بھی تھی۔ بازاروں کی ہلچل اب ماند پڑ چکی تھی۔ دن کے جھلسا دینے والے سورج نے مغرب کی طرف جھکنا شروع کر دیا تھا، مگر سڑکوں پر لوگوں کا آنا جانا ابھی باقی تھا۔ زارون، جو ابھی سادہ کپڑوں میں تھا، خریداری مکمل کر چکا تھا اور واپس گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی وقار قائم تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ قدم بازار کے آخری نکڑ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کنارے بیٹھے ایک لڑکی پر پڑی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصومیت جو کچھ دن پہلے اس نے اسٹیشن پر دیکھی تھی۔ آنکھیں سرخ، آنسو گالوں پر بہتے ہوئے اور جسم جیسے کسی بے بسی کی تصویر ہو۔ زارون کے قدم خود بخود رک گئے۔ دل نے ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو اسے کھینچ رہا تھا، جیسے کوئی انکہی کہانی ہو جسے وہ سننا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور جھک کر نرم لہجے میں پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ماں پری نے سر اٹھایا، آنکھیں غم سے بھرپور تھی، مگر جیسے ہی اس نے زارون کو دیکھا ایک جھٹکا سا لگا۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کا والٹ نہیں، اسے اب گھبرانا نہیں تھا۔ جلدی سے آنکھیں نیچے کیں اور ہچکیوں میں بولی، میرا ٹکٹ کھو گیا ہے، مجھے اسلام آباد جانا تھا، ماں بیمار ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا۔ یہ جملے اس کے منہ سے اتنے دکھ سے نکلے کہ کوئی بھی سن کر ہمدرد ہو جاتا۔ زارون بھی چونک گیا، اس کے دل میں رحم امڈ آیا۔ ایک لمحے کو اس نے ماں پری کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اب بھی اسی قدر معصوم لگ رہی تھی جیسے دنیا کی ساری اذیتیں اس کے وجود میں سمٹ آئی ہوں۔ دل کے کسی کونے میں کچھ پگھلنے لگا، جیسے جذبوں نے آواز دی ہو کہ اس لڑکی کی مدد کرنا انسانیت ہے۔ رکو، میں تمہارا ٹکٹ لے کر آتا ہوں، پریشان مت ہو، اس نے تسلی دی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالنا چاہا۔ والٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا اور تیزی سے قریبی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ماں پری کی نظریں اس کے ہر قدم پر جمی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کا ضمیر چیخ رہا تھا، جھوٹ کہا، ٹکٹ نہیں کھویا تم نے، تو بس موقع دیکھا ہے۔ یہ شخص تو تمہاری مدد کے لیے تیار ہے اور تم، وہ اپنی جگہ ساکت تھی جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ مگر پھر ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، وہ کمزور جسم، وہ کراہیں، وہ ادھوری دعائیں، وہ سانسیں جو رک رک کر چل رہی تھیں۔ آنکھیں بند کیں اور دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ موقع مناسب تھا۔ زارون کاؤنٹر کی طرف مصروف تھا، لوگوں کی بھیڑ ادھر ادھر بٹی ہوئی تھی، اور والٹ، وہ لمحہ ہی ایسا تھا کہ زارون نے جلدی میں والٹ میز پر رکھ دیا تھا۔ ماں پری تیزی سے بڑھی، جیسے دل کی دھڑکن نے اسے دھکیل دیا ہو۔ والٹ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان، اور پھر بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ وہ بھاگ نہیں رہی تھی، وہ بس ماں کو موت سے بھگا رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کا دل ٹوٹتا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ محبت نے، بیٹی ہونے کی مجبوری نے اسے ایک بار پھر چور بنا دیا تھا۔ زارون واپس آیا، ٹکٹ ہاتھ میں، مسکراہٹ چہرے پر، اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی چہرہ یکدم ساکت ہو گیا۔ پرس غائب۔ اس کی آنکھیں کاؤنٹر پر پڑی، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکی بھی غائب۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ کچھ لمحے پہلے جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی اب وہ غصے میں بدل چکی تھی۔ میں کیسے اتنا بے وقوف ہو سکتا ہوں؟ ایک بار پھر وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اور میں دوبارہ دھوکا کھا گیا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔
आस पास मौजूद एक राहगीर भागता हुआ आया। साहब वो लड़की वो पर्स उठाकर चली गई। मैंने आवाज़ भी दी मगर शायद आपने सुना नहीं। ज़ारून का खून खौलने लगा। उसका दिल एक जानिब अफसोस से भरा हुआ था, दूसरी जानिब गुस्से से उबलता हुआ। मैं थाने में रोज़ ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाता हूँ और खुद एक लड़की के हाथों उसके कदम ठठक गए। कहीं दिल के किसी कोने में ये भी सवाल उठ रहा था कि अगर वो वाकई मजबूर हो, अगर उसके आंसू हकीकत थे, अगर वो झूठ नहीं बेबसी थी। मगर वो सवाल दिल में ही रह गए क्योंकि अभी हकीकत सिर्फ इतनी थी, वो लड़की उसे चकमा देकर जा चुकी थी और उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। रात की खामोशी अपनी साए फैलाए हुए थी। छत पर पड़ी छोटे पंखे की हल्की आवाज़ भी महापरी को नींद की तरफ नहीं ले जा रही थी। उसके सामने रखे बिस्तर पर माँ गहरी नींद सो रही थी। वो माँ जिसकी सांसें कुछ दिन पहले बिखरती हुई लग रही थी, अब पुरसुकून थी। दवा ने असर दिखाया था, जिस्म की कपकपाहट थम चुकी थी और आंखों के नीचे की स्याही अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। ये सब माँ के लिए था, सिर्फ माँ के लिए। लेकिन दिल में जो तूफान था वो अब भी बेकाबू था। माँ परी खुद कमरे के एक कोने में बैठी थी, गोद में सर रखे, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने वो किया था जिससे वो बचना चाहती थी। उसने चोरी की थी, एक मासूम इंसान को धोखा दिया था। वो ज़ारून जो उसकी आंखों में भरोसे की झलक लिए खड़ा था, जिसने बगैर किसी गर्ज के उसके लिए टिकट लेने का इरादा किया था, और वो शख्स जिसके चेहरे पर नरमी और हमदर्दी का अक्स था, उसी के साथ वो फरेब कर बैठी। उस लम्हे में उसने अपनी इज्जत नफ्स, अपनी खुददारी और शायद अपनी पहचान भी खो दी थी। मगर उसकी माँ अब जिंदा थी। यही एक हकीकत उसे थोड़ी सी राहत दे रही थी। उसने चोरी की मगर एक जान बचाई, ये सोच उसे पल भर के लिए पुरस्कून करती, मगर अगले लम्हे ज़मीर की आवाज़ फिर से सरगोशी करती। क्या चोरी कभी जायज़ हो सकती है, चाहे जवाज़ कितना ही मजबूत क्यों ना हो? इसी कश्मकश में न जाने कब सुबह हुई। बाहर मुर्गी की बांग सुनाई दी और माँ की नींद टूट गई। आंखें खोलकर माँ ने पहली बार बगैर दर्द के सांस ली। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, माँ परी तुम रात भर जागी हो? माँ परी ने चेहरा साफ किया, मुस्कुराहट सजाई और कहा, नहीं अम्मा, बस आपको देखते हुए नींद आ गई थी। माँ ने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ, मोहब्बत से, शुक्रिया से। मेरी बेटी फरिश्ता है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। ये दुआ सुनते ही माँ परी का दिल जैसे साकित हो गया। अगर माँ को हकीकत मालूम होती कि उनकी फरिश्ता बेटी ने किसी का बटवा चुराया था, तो क्या वो इसी तरह दुआएं देती? नहीं, हरगिज नहीं। उस दिन वो सारा वक्त घर में खामोशी से गुजारती रही। अम्मा को दवा दी, खाना बनाया, बर्तन धोए, जैसे जिंदगी मामूल पर आ चुकी हो। लेकिन अंदर एक जंग जारी थी और वो दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। शाम को जब सूरज गरूब हुआ, घर का दरवाज़ा जोर से खुला। हसीब अंदर दाखिल हुआ, चेहरे पर वही पुरानी करखती, मगर आज उसके अंदाज में कुछ अजीब था। उसके हाथ में मोबाइल था और वो मुसलसल कुछ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। माँ परी ने चौंक कर उसे देखा। भाई आप ठीक हैं? हसीब ने नज़रें उठाईं और उसकी तरफ कदम बढ़ाया। हाँ हाँ, सब ठीक है, और तुम भी तो बड़ी होशियार निकली। माँ का इलाज करवाने के लिए किसी का वॉलेट उड़ा लिया। वाह बेटा, तुम तो बाज आ गई हो। माँ परी के कदम लड़खड़ा गए। आपको कैसे पता चला? हसीब ने कहका लगाया। बहन हो मेरी, कुछ भी करो मेरे कान तक बात पहुंच जाती है, मगर फिक्र मत करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम में वो हौसला है जो काम आ सकता है। माँ परी के लब कपकपा गए। काम क्या मतलब? हसीब की आंखों में वही पुराना शैतानी अक्स लौट आया। कल रात एक बड़ा काम है, एक अमीर आदमी का घर है, नौकरानी की मदद से अंदर जाना है। तुम जाओगी और कुछ कीमती चीजें निकाल कर लाओगी, बस इतना सा काम। माँ परी की रूह कांप गई। नहीं भाई, मैंने पहले ही गलती की है, मैं मजीद कुछ नहीं कर सकती। हसीब ने करीब आकर उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बताऊंगा, पुलिस को, पड़ोसियों को, और फिर मैं तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाल दूंगा। माँ परी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी पर जुबान बंद थी। आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। हसीब ने बाजू झटक कर छोड़ दिया। सोच लो, कल रात तुम्हारी आखिरी मोहलत है, या तो चोरी या फिर बेघर होना। वो खामोश खड़ी रही, जमीन जैसे पाँव के नीचे से खिसक गई हो।
اس کے سامنے دو راستے تھے، دونوں اندھیرے، دونوں بے رحم دل چیخ رہا تھا نہیں، لیکن حالات چپ رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ضمیر، عزت، انسانیت سب ایک طرف، اور دوسری طرف ایک ماں جو اس پر زندگی کی آخری امید لیے جی رہی تھی۔ وہ رات ایک بار پھر اس کی آزمائش لے رہی تھی۔ ماں پری آنکھوں میں نمی، دل میں کرب اور قدموں میں بوجھ لیے خاموشی سے اس اندھیرے کی طرف بڑھ رہی تھی جس نے پہلے بھی اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند دھندلایا ہوا سا لگ رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں مگر ماں پری کے دل کی دھڑکنیں بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ وہ ایک ہلکی چادر اوڑھے دبے قدموں ایک بڑے بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا پتہ حسیب نے دیا تھا، وہی دروازہ، وہی دیوار جسے پھلانگنے کے لیے حسیب نے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ آج اس کے دل میں نہ کوئی سوال تھا نہ مزاحمت، صرف خاموشی تھی، گہری ٹوٹتی ہوئی خاموشی۔ ماں کے سوتے چہرے کو ایک آخری بار دیکھ کر وہ نکلی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ بازار جا رہی ہے دوا لینے، پر اصل میں وہ اپنی آخری سانسوں کی عزت کو تاریکی کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ہر قدم پر دل نے روکا مگر آنکھوں میں ماں کا چہرہ آتے ہی پاؤں دوبارہ اٹھ گئے۔ جسم کانپ رہا تھا مگر حسیب کی دھمکیاں اور ماں کا لاچاری بھرا چہرہ اسے مجبور کر رہے تھے۔ بنگلہ اونچا اور پرشکوہ تھا۔ گیٹ کے ایک طرف معمولی سا دروازہ تھا جو شاید نوکرانیوں کے آنے جانے کے لیے مخصوص تھا۔ اسی دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے حسیب نے بتایا تھا۔ پچھلے باغیچے سے گزر کر دائیں طرف کا کمرہ جہاں قیمتی اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ ماں پری کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ دیوار پر خوبصورت فریم، الماری میں شو پیس اور ایک سائیڈ ٹیبل پر سونے کی چوڑیاں رکھی تھیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پانی، مگر حسیب کی آواز ذہن میں گونج رہی تھی۔ بس ایک بار اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا، ایک زوردار آواز گونجی، کون ہے وہاں؟ اور اس کے بعد کمرے میں تیز روشنی ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹی اور سامنے دروازے پر کھڑی نوکرانی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چوڑیاں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ چور چور! نوکرانی چیخی اور شور مچ گیا۔ ماں پری کا چہرہ سفید ہو گیا، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کچھ لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے، لیکن شور سن کر جلد ہی باقی ملازمین بھی آ گئے۔ کسی نے اس کا بازو پکڑا، کسی نے اس کے چہرے سے چادر کھینچی اور وہ سب کے درمیان بے بس کھڑی رہ گئی۔ پکڑ لو، یہ اندر نقب زنی کے لیے آئی تھی، نوکرانی چیختی رہی۔ ملازمین نے اسے گھیر لیا۔ ماں پری روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہراتی رہی، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں ہارا ہوا یقین تھا، لہجے میں وہ بے بسی تھی جو اس کے معصوم چہرے پر تمانچہ بن کر پڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ خاتون آ گئی، سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر شرافت کا نور، لیکن آنکھوں میں غصہ۔ یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ نوکرانی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیگم صاحبہ، یہی ہے چور، آپ کے کمرے میں گھس کر زیور چوری کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ماں پری کو غور سے دیکھا، اس کی پھٹی پرانی چپلیں، لرزتا ہوا بدن، آنکھوں میں آنسو۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ ماں پری کچھ بول نہ پائی، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پولیس کو بلاؤ، ایک ملازم نے کہا۔ نہیں، تھانے مت لے جا، خدا کے لیے، ماں پری نے ہمت کر کے کہا۔ بس میری ماں بیمار ہے، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ جھوٹ! کسی نے چیخ کر کہا۔ سب کہانی بناتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور آواز گونجی، ایک ایسی آواز جس نے ماں پری کے دل کو لرزا دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ زارون کی آواز تھی۔ سب نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ زارون نے ایک نظر میں پورے منظر کو جانچ لیا۔ اس کی نظریں جب ماں پری پر پڑی تو وقت جیسے رک گیا۔ وہی لڑکی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصومیت، مگر آج اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں اور آنکھوں میں چوری کے بعد کا خوف۔ تم؟ زارون کی آواز حیرت اور غصے سے لبریز تھی۔ پہلے میرا والد اور اب میرے گھر میں نقب زنی۔ ماں پری کچھ بول نہ پائی، صرف رو دی۔ اس نے زارون کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں چور نہیں ہوں، بس مجبوری تھی۔ بھائی نے، زارون کی ماں نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا، جیسے سمجھ گئی ہو کہ یہ معاملہ سیدھا نہیں۔ زارون کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ وہ اس لمحے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی چور ہے یا حالات کی ماری ہوئی۔
थाने ले चलो उसे, किसी ने कहा, मगर ज़ारून खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और भी था, शक, हैरत और शायद हमदर्दी। कहानी यहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि वहीं से एक नया मोड़ ले रही थी। एक ऐसा मोड़ जो न सिर्फ माँ परी की जिंदगी को पलटने वाला था, बल्कि ज़ारून की दुनिया भी बदलने जा रही थी। पुलिस स्टेशन की फिजा हमेशा की तरह सख्त थी। दीवारों पर पुराने नोट्स, एक तरफ खड़े सिपाहियों की थकन ज़दा आंखें और बाहर धूप की शिद्दत में जलता हुआ दिन। मगर आज एक ख़ास हलचल थी। दरवाज़ा खुला और दो कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। उनके दरमियान एक लरजती हुई लड़की, जिसके कदम जैसे ज़मीन पर बोझ की तरह रखे जा रहे थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, बाल बिखरे और कपड़ों पर धूल, जैसे वक्त ने उस पर मेहरबानी करना छोड़ दी हो। वो कोई और नहीं, माँ परी थी, जिसे चंद घंटे पहले दारोन के घर में चोरी के इल्ज़ाम में रंगे हाथों पकड़ा गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही सबकी निगाहें उस पर मरकूज हो गईं। कुछ ने तंजिया निगाह डाली, कुछ ने अफसोस से देखा, मगर उसके लिए सब नज़रों का एक ही मतलब था, हर्फ, इल्ज़ाम, तजलील। यही है वो चोर लड़की जो बेगम साहिबा के कमरे से जेवर चोरी कर रही थी। कांस्टेबल ने ज़ारून के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो साहब के सामने लेकर चलो, वही फैसला करेंगे। माँ परी के कदम मजीद बोझल हो गए। वो जानती थी कि जिसके घर में नकब लगाई थी वो कोई और नहीं, बल्कि वही शख्स था जिसका वॉलेट वो कुछ दिन पहले चुरा चुकी थी। ज़ारून खानज़ादा कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़ारून मेज़ पर झुका कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही शोर सुना उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें जैसे पत्थर की तरह साकित हो गई। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम सी लड़की, मगर इस बार एक चोर के रूप में। तुम? उसकी आवाज़ में हैरत, गुस्सा और बेयकीनी एक साथ छलकने लगे। पहले मेरे वॉलेट के साथ हाथ साफ किया और अब मेरे घर में चोरी। आखिर तुम चाहती क्या हो? माँ परी का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने लरजते हुए हाथ जोड़े, आंखों में नमी, आवाज़ में कपकपाहट। खुदा के लिए मुझे चोर मत कहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ज़ारून ने मुठ्ठियाँ भींच लीं। उसकी आंखों में एक तूफान था। नहीं हो तो फिर वो वॉलेट, वो झूठ, वो टिकट का ड्रामा, और आज मेरे घर में रंगे हाथों पकड़ी गई हो, मुझे मजबूर किया गया। माँ परी की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मेरा भाई, उसने धमकी दी, अम्मा को घर से निकाल देने की बात की। मैं मजबूर थी, हर चोर यही कहता है। ज़ारून ने कड़क कर कहा, मजबूरियाँ, गुर्बत, भूख, ये सब कहानियाँ हैं जो तुम जैसे लोग सुनाकर हमदर्दी हासिल करते हैं। माँ परी ने रोते हुए सर झुका लिया। मैंने जो किया वो गलत था, पर मेरा दिल साफ है, मेरी नीयत खराब नहीं थी। मेरी माँ, वो मर रही थी दवा के बगैर, और मैं सिर्फ उसकी सांसें बचाना चाहती थी। ज़ारून ने गहरी सांस ली, कुर्सी से उठा और आहिस्ते से कमरे में टहलने लगा। उसके दिल में उलझन पैदा हो गई थी। वो बार बार उस लड़की के अल्फाज, आंखें और थरथराते वजूद को देख रहा था। कोई अंदर की आवाज़ उसे ये सब झूठ नहीं लगने दे रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो आखिरकार बोल पड़ा। तुम जानती थी कि ये मेरा घर है? माँ परी ने चौंक कर सर उठाया। मुझे नहीं पता था, खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। मुझे बस एक एड्रेस दिया गया था, मैंने आंखें बंद करके वो काम किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। खामोशी छा गई। ज़ारून ने उसकी तरफ देखा, चेहरा आंसुओं से तर, आवाज़ थकी हुई और आंखों में खालिस बेबसी। उसके चेहरे पर ना मकार औरत का फ़रेब था, ना किसी पेशेवर चोर की चालाकी। बस एक बेटी थी जो अपनी माँ को बचाते बचाते खुद को खो बैठी थी। ज़ारून ने टेबल पर पड़ी फाइल बंद की और आहिस्ते से कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मगर कानून की नज़र में तुम्हारा जुर्म वाज़ेह है। माँ परी ने धड़कते दिल के साथ कहा, अब जो सज़ा दे मैं कबूल कर लूँगी, बस माँ को कुछ ना हो, उसे मेरी ज़रूरत है। ज़ारून का दिल अंदर से दहल गया। वो सख्त दिल ऑफिसर ज़रूर था, मगर आज उसकी सख्ती के सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी थी जिसने उसके अंदर के इंसान को झंझोड़ दिया था। वो जानता था कि कानून सब पर बराबर है, मगर वो ये भी जानता था कि कभी कभी कानून के साथ रहम भी चलता है। चंद लम्हे मजीद गुजरे, फिर ज़ारून ने निगाहें झुकाई और कहा, जाओ, तुम आज़ाद हो। अगर अगली बार कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं खुद तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। माँ परी हैरत से उसे देखती रही, जैसे उस पर यकीन ना आ रहा हो। फिर उसने झुककर फर्श को छुआ और लरजती आवाज़ में बोली, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। ज़ारून खामोश खड़ा रहा, पर उसके दिल में जो हमदर्दी, नरमी और शायद एक नया जज्बा जन्म ले चुका था, वो अब उसकी सोचों पर हावी होने लगा था। उसने उस लड़की को जाने दिया,
لیکن اس کی معصوم آنکھیں، تھر تھراتا لہجہ اور بے بس کہانی، یہ سب کچھ اب اس کے دل کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ جان گیا تھا یہ لڑکی چور نہیں، مجبوری کی ماری ہوئی ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس کا کوئی اور انجام وہ خود لکھنا چاہتا تھا۔ زارون کے سامنے خاموش بیٹھی ماں پری کی آنکھوں میں وہ طوفان تھا جو لفظوں سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس وقت وہ ہمت جمع کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اب سچ نہ بولا تو شاید پھر کبھی موقع نہ ملے گا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ جوڑے اور نظر نیچی کی اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری ماں بہت بیمار ہے صاحب، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، مہینوں سے دوا نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے دھر دھر مانگا، کام تلاش کیا، مگر ہر جگہ یا تو انکار ملا یا عزت کو داؤ پر لگانا پڑا۔ پھر حسیب، میرا بھائی، اس نے کہا کہ اگر کچھ نہ کیا تو ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ میں مجبور تھی، میں نے کبھی چوری کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ بس اس دن آپ کا وائلٹ، مجھے لگا شاید ایک بار یہ قدم اٹھا لوں تو ماں بچ جائے گی، اور پھر وہ گھر، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا ہے۔ زارون خاموش کھڑا سنتا رہا، ماں پری کے ہر لفظ کے ساتھ جیسے اس کے دل کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ ایک طرف اصول اور قانون کا کڑا معیار تھا، دوسری طرف ایک مجبور لڑکی کی ٹوٹی ہوئی آواز جو ہر لفظ کے ساتھ اپنی بے بسی کی تصویر بنا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی چور کی آنکھوں میں یہ سچائی، یہ درد، یہ بے بسی دیکھے گا۔ دل جیسے موم بن گیا تھا، مگر دماغ سوال کر رہا تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا ایک اور فریب؟ زارون کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب وہ پہلی بار اسے بس اسٹیشن پر ملا تھا، جب اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ٹکٹ کھو گیا ہے۔ وہی آنسو، وہی معصومیت، کیا وہ سب بھی ایک دھوکہ تھا؟ مگر اب وہ جو کچھ سن رہا تھا اس میں جھوٹ کی بو نہیں تھی۔ یہ دکھ، یہ مجبوری، یہ پکار، سب سچے تھے۔ وہ لمحہ زارون کے لیے بھی فیصلہ کن تھا، کیا وہ قانون کو اپنائے یا انسانیت کو؟ زارون نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم نے کبھی دوبارہ قانون کو توڑا میں خود تمہیں سزا دوں گا۔ ماں پری نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جھک کر فرش کو چھونے لگی، مگر زارون نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، ایسا کچھ مت کرو جو تمہاری عزت کو کم کرے۔ کچھ لمحے بعد زارون نے ماں پری کو واپس بلایا، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، میرے دفتر میں ایک خالی جگہ ہے، صفائی اور چائے بنانے کا کام ہے، تنخواہ ملے گی، لیکن اس بار سب کچھ عزت سے کیا، تم کرو گی؟ ماں پری کی آنکھیں چمکنے لگیں، جی جی صاحب میں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ اگلے دن سے ماں پری نے کام شروع کر دیا۔ پہلے پہل تھوڑا ڈری ڈری رہتی، خاموش، سر جھکائے، ہر کام سلیقے سے کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اس کے چہرے پر ایک نرمی، ایک روشنی آنے لگی۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ زندگی میں عزت سے سانس لینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے جو اسے مل گیا تھا۔ زارون بھی اسے دور سے دیکھتا اور دل ہی دل میں اس کے مضبوط ارادے کو سراہتا۔ اس نے جو موقع دیا تھا وہ بے ضائع نہیں گیا تھا، اور یہی اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر رہا تھا۔ ایک شام جب زارون گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اسے بیٹھنے کو کہا، بیٹا وہ لڑکی ماں پری کون ہے؟ میں نے اسے اسٹیشن پر دیکھا تھا، وہ تمہارے دفتر میں کام کرتی ہے۔ زارون نے سر جھکا لیا، پھر نرمی سے سب سچ بتا دیا، کیسے اس نے چوری کی، کیوں کی، اور اب کیسے وہ محنت کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ بیگم صاحبہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، اگر کسی کی مجبوری کو سمجھ کر اسے عزت دی جائے تو وہ کبھی برا نہیں بنتا، تم نے ٹھیک کیا۔ زارون کی آنکھوں میں جو سکون اترا تھا وہ محض اطمینان نہیں، ایک مکمل ہونے کا احساس تھا۔ اس نے برسوں اصولوں کی سخت دیواروں کے پیچھے اپنی زندگی گزاری تھی، مگر ماں پری کے وجود نے ان دیواروں میں روشنی کی ایک درز کھول دی تھی۔ اس نے جب ماں کی خاموشی رضا دیکھی تو دل کی وہ جنگ جو دنوں سے اندر شور مچا رہی تھی جیسے ہار مان گئی۔ وہ اب فیصلہ کر چکا تھا، یہ محبت ہے، سادہ نہیں، شدید، نرم نہیں، گہرے جذبات سے بھری ہوئی، مکمل طور پر سچ پر مبنی۔ ماں پری جو روز دفتر آتی، سر جھکائے، خاموش نظریں بچا کر چائے کی پیالی زارون کے سامنے رکھتی، کبھی انگلیاں کانپ جاتی، کبھی آواز دب جاتی، مگر وہ ہر دن زارون کے دل میں مزید اترتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی دلکشی تھی جو شور کرتی تھی، اس کا سراپا، اس کی نظریں، اس کی سانسیں، سب زارون کو بے قرار کر دیتی۔ وہ لمحے جب وہ چائے پیش کرتی، زارون کی آنکھیں چپکے سے اس کی انگلیوں کے لرزنے کو دیکھتی،
दिल धड़कने लगता। वो हर रोज़ एक नई ख्वाहिश को जन्म देता, ये लड़की मेरी हो जाए। ज़ारून को मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं आता था। वो लफ्ज़ों से नहीं, निगाहों से मोहब्बत करता था, मगर माँ परी की आंखों में वो चमक, वो शर्म, वो नमकीन सा सकवत ज़ारून को दीवाना कर रहा था। वो अब सिर्फ चाहने वाला नहीं रहा था, अब वो चाहने के साथ पाने वाला बन चुका था। एक शाम जब चाय की प्याली उसके सामने रखी गई और माँ परी ने पलट कर जाने से पहले एक पल को नजरें उठाई, ज़ारून की सांसें जैसे रुक गई। वो नजरें, वो पल, वो खामोश सवाल। ज़ारून ने वही दिल में जवाब दे दिया, हाँ मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कई दिन तक ज़ारून ने खुद से जंग लड़ी। उसे लगा शायद ये सिर्फ हमदर्दी है, शायद सिर्फ कशिश है, मगर फिर दिल की आवाज़ ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी भी किस्मत है। तुम अगर उसका हाथ थामोगे तो सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी मुकम्मल कर लोगे। और फिर एक रात अपनी माँ के कदमों में बैठकर उसने आंखों में वो जज्बा लिए कहा, माँ मैं माँ परी से निकाह करना चाहता हूँ। उसके लफ्ज़ों में ऐसा अज़म था कि माँ जो कई लम्हे तक उसे देखती रही, आखिरकार नरम हो गई और खामोशी से कहा, अगर तुम्हारे दिल का सुकून इसी में है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ज़ारून ने अगली सुबह माँ परी के घर का रुख किया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर कदम मजबूत। माँ परी की माँ जो उस वक्त भी कमज़ोर थी, ज़ारून को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। ज़ारून ने नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी की रोशनी बने, मैं उसका साया बनकर सारी ज़िंदगी उसके साथ चलूँ। माँ परी जो अंदर से ये सब सुन रही थी, जैसे पत्थर की हो गई। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे, जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर आहिस्ता से चूम लिया हो। वो शख्स जिसे उसने कभी महज एक रहमदिल ऑफिसर समझा था, आज उसका मुहाफिज, उसका हमसफर बनने आया था। वो भागी नहीं, रुकी नहीं, सिर्फ दरवाजे पर आई और एक लम्हे के लिए ज़ारून की तरफ देखा। उसके दिल ने कहा, मैंने जिस इज्जत की तमन्ना की थी वो आज मेरे दरवाजे पर है। शादी ना तो शानदार थी, ना पुरतायुश, मगर जज्बात से लबरेज थी। ज़ारून ने उसे वो मकाम दिया जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो जिसे दुनिया चोर समझती थी, आज किसी के दिल की मलका बन चुकी थी। पहली रात जब वो ज़ारून के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़ारून ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उस लम्हे से जब तुमने मेरे वॉलेट से चोरी की, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में बेबसी के पर्दे में छुपी सच्चाई को देखा था। मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें समझा और आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। माँ परी ने आंखें बंद कर ली। आंसू रुखसारों पर बहने लगे, मगर उन आंसुओं में वो शिद्दत थी, वो इश्क था जो सदियों की थकन को धो देता है। ज़ारून ने जब उसका माथा चूमा तो वो लम्स सिर्फ मोहब्बत का नहीं, तहफ़्फ़ुज़, वादे और मुकम्मल होने का एहसास था। उस रात दो बदन नहीं, दो रूहें एक हो गईं, एक सच, एक वफा, एक मुकद्दर। माँ परी की जिंदगी जो कभी अंधेरों में दफन थी, अब रोशनी के समंदर में नहा रही थी। वो चोर नहीं थी, वो चांद थी जो आजमाइशों की रातों में भी चमकती रही और आखिरकार उसे वो मिल गया जिसका वो हकदार थी, मोहब्बत, इज़्ज़त और एक नया नाम, ज़ारून की हमसफ़र। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।